Exercise 14.3, question number 1 in statistics. Monthly consumption in units கொடுத்திருக்காங்க and number of consumers கொடுத்திருக்காங்க and to find median, mean and mode of the data and compare them. First வந்துட்டு நம்ம mode find out பண்ணலாம். நமக்கு கொடுத்திருக்க inputs வந்து monthly consumption in units கொடுத்திருக்காங்க and number of consumers கொடுத்திருக்காங்க. So இதை வச்சுட்டு நம்ம first வந்து mode வந்து find out பண்ணலாம். So mode find out பண்ணனும்னா நமக்கு வந்து lower limit of the model class தெரியணும். So அது lower limit find out பண்றதுக்கு first வந்து நம்ம model class find out பண்ணனும். Then அதோட frequency find out பண்ணனும். F0, F1 and F2 find out பண்ணனும். Then H find out பண்ணனும். So இதெல்லாம் நீங்க find out பண்ணீங்கன்னா mode formula நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா mode வந்து உங்களுக்கு find out பண்ணலாம். So mode find out பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு first step வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க frequencyல வந்துட்டு maximum frequency பாருங்க. கொடுத்துருக்க numbersல வந்து maximum number பார்த்தீங்கன்னா 20. So இதுதான் உங்களோட frequency. That is F1. So F1 வந்து 20. Maximum frequency தான் நீங்கள் first find out பண்ணணும். அதோட corresponding class interval பாருங்க 125 to 145. So இதுதான் உங்களோட model class. So maximum frequency ஓட class interval தான் வந்து உங்களோட model class. So இந்த model class வந்துட்டு 125 to 145ல வந்து lower limit வந்து 125, upper limit வந்துட்டு 145. So நமக்கு formulaல கேட்டிருக்கிறது வந்துட்டு lower limit of the model class தான் கேட்டிருக்காங்க. So L is equal to 125. So first maximum frequency find out பண்ணோம். அதை வந்து F1 சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணியிருந்தோம். அதோட corresponding class interval பார்த்தீங்கன்னா 125 to 145. So இதுதான் உங்களோட model class. So L is equal to 125 from the model class ஓட lower limit எடுத்திருக்கோம். So இந்த class interval ஓட நீங்கள் difference பார்த்தீங்கன்னா 20 வரும். So H is equal to class size ன்னு பார்த்தோம். So H is equal to 20. So once F1 find out பண்ணோனே நம்ம F0 find out பண்ணலாம். F0 எப்படி find out பண்ணனும்னா உங்களோட model class எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட model class ஓட preceding class interval எடுத்துட்டு அதோட frequency தான் வந்துட்டு F0. So உங்களோட model class வந்து 125 to 145. இதோட preceding class ஓட frequency தான் வந்து F0. அதே மாதிரி F2 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களோட model class ஓட succeeding class interval ஓட frequency தான் வந்துட்டு F2. So F2 வந்து 14. So mode find out பண்றதுக்கு first எடுத்து maximum frequency பார்த்தோம். இதோட maximum number வந்து 20. So அதோட corresponding class interval தான் model class. அந்த model class ஓட preceding class interval ஓட frequency தான் வந்து F0. Succeeding class interval ஓட frequency தான் F2 மார்க் பண்ணோம். So model class ஓட lower limit தான் வந்துட்டு L, that is 125. So class size வந்து இதோட difference, class intervals ஓட difference தான் class size நம்ம மார்க் பண்ணோம், that is 20. So H is equal to 20. So நமக்கு வந்து mode find out பண்றதுக்கு L, F1, F0, F2 and H நமக்கு வந்து find out பண்ணணும். So நம்ம இது வந்து டேபிள்ல இருந்து நம்ம find out பண்ணோம் all the values. இதை நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு mode கிடைக்கும். So model class பார்த்தோம் 125 to 145 and F1, F0, F2 find out பண்ணோம் நம்ம வந்துட்டு. So L வந்துட்டு 125 plus F1 வந்து 20 minus F0 வந்து 13 divide by 2 into 20 minus 13 minus 14 into H வந்து 20. So 125 plus 20 minus 13 வந்து 7 divide by 2 into 20 வந்து 40. இங்க minus 13 இருக்கு minus 14 இருக்கு, ரெண்டு நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்கு. ரெண்டு நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்கும்போது இங்க சம் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் சைன் போட்டோம். So 14 plus 13 27. So நெகட்டிவ் சைன் போட்டிருக்கோம் into 20. So 40 minus 27 13. So 13 numerator நம்ம வந்து multiply பண்ணிருக்கோம் 7 into 20. So 125 plus 7 into 20 140 divide by 13. இதை நீங்க divide பண்ணனும். அதோட calculation part பார்த்துக்கோங்க. Then 140 divided by 13, அதோட result 10.769. 3 digits வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா நம்ம round off பண்ண போறது up to 2 decimals round off பண்ண போறோம். So up to 2 decimals round off பண்ணனும்னா உங்களோட third digit நீங்க consider பண்ணனும். உங்களோட third digit வந்து greater than or equal to 5 ஆ இருந்தா அதோட preceding digitக்கு வந்து +1 நீங்க ஆட் பண்ணனும். இங்க greater than or equal to 5 ஆ இருக்கறனால preceding digit ஓட ஆட் பண்ணிருக்கோம். 6 plus 1 7. So 10.77. So 125 plus 10.77 நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா 135.77. So mode is equal to 135.77 units. So first mode find out பண்ணியாச்சு, then median find out பண்ணலாம். Median find out பண்ணனும்னா உங்களுக்கு வந்து cumulative frequency find out பண்ணனும்.
மீடியனோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் L plus n by 2 minus CF divide by F into H. L என்றது lower limit of the median class. CF வந்து cumulative frequency of the class preceding the median class. ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தனே வந்து cumulative frequency find out பண்ணிவிட்டு then median class find out பண்ணணும். ஸோ F வந்து frequency of the median class, Hன்றது class size. ஸோ cumulative frequency find out பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே frequency 4 இருக்காங்க. ஸோ சேம் frequencies எழுதிட்டு 4 plus next record கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். 4 plus 5 that is equal to 9. Then கிடைச்சிருக்க ரிசல்ட் 9. ஸோ 9 கூட நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்கார்டிங் ஆட் பண்ணும். 9 plus 13 that is equal to 22. Then 22 plus 20 42. Then 42 plus 14 56. 56 plus 8 64. Then 64 plus 4 68. So n is equal to 68. So நமக்கு வந்து n is equal to 68 தெரியும். n by 2 is equal to 68 divided by 2 that is equal to 34. So இந்த n by 2 வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு cumulative frequencyல பாருங்கள். ஸோ greater than 34 நம்பர் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அண்ட் நியரஸ்ட் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். greater than 34 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 42லேருந்து இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த நியரஸ்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 42. நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. அதோட கரஸ்பாண்டிங் கிளாஸ் இன்டர்வல் பாருங்கள், அதுதான் உங்களோட மீடியன் கிளாஸ். ஸோ n by 2 வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்கள் cumulative frequencyல வந்து greater than 34 அந்த நியரஸ்ட் நம்பர் பார்த்தோம். அதோட நியரஸ்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 42. அதோட கரஸ்பாண்டிங் கிளாஸ் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா 125 to 145. ஸோ இதுதான் உங்களோட மீடியன் கிளாஸ். ஸோ இந்த மீடியன் கிளாஸோட கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்கள் 20. ஸோ F is equal to 20. ஸோ 125 to 145 பார்த்தோம். இதோட லோவர் லிமிட் வந்து 125. ஸோ L is equal to 125. H is equal to கிளாஸ் வைஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 20 நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம். ஒன்ஸ் நீங்கள் மீடியன் கிளாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனே அதோட ப்ரிசிடிங் கிளாஸ் இன்டர்வல் எடுத்துகிட்டு அதோட நீங்கள் கரஸ்பாண்டிங் cumulative frequency பாருங்கள், அதுதான் வந்து நீங்கள் மீடியனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிற CF cumulative frequency 22. ஸோ நம்ம மீடியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டேபிள்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் cumulative frequency நம்ம எழுதணும். cumulative frequency எழுதிட்டு n is equal to 68 தெரியும், n by 2 is equal to 34. அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு cumulative frequencyல greater than 34 அந்த நியரஸ்ட் நம்பர் பார்த்தோம் 42. ஸோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் கிளாஸ் இன்டர்வல் தான் மீடியன் கிளாஸ். அதோட லோவர் லிமிட் வந்து 125. அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 20. தென் இந்த மீடியன் கிளாஸோட ப்ரிசிடிங் கிளாஸ் இன்டர்வலோட கரஸ்பாண்டிங் cumulative frequency தான் வந்து CF நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க, தட் இஸ் 22. ஸோ L வந்து 125 நமக்கு தெரியும், H வந்து 20 தெரியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மீடியன் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மீடியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ L வந்து 125 ப்ளஸ் n by 2 வந்து 68 தெரியும் n வந்துட்டு. ஸோ n by 2 is equal to 34 minus 22 divide by 20 into 20. ஸோ 34 minus 12 பண்ணிங்கன்னா 22 பண்ணிங்கன்னா 12 divide by 20 into 20. ஸோ 20 வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு 125 ப்ளஸ் 12 மட்டும் இருக்கும். ஸோ 125 ப்ளஸ் 12 நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 137. ஸோ மீடியன் is equal to 137 units. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வந்து மோட் அண்ட் மீடியன் தெரியும், மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஆல் த்ரீ மெத்தட்ஸ், டைரக்ட் மெத்தட்ஸ், அசியூம்டு மீன் மெத்தட் அண்ட் ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட். ஸோ ஆல் த்ரீ மெத்தட்ஸ்க்குமே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தே கிளாஸ் மார்க்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். கிளாஸ் மார்க்கோட ஃபார்முலா தெரியும் உங்களுக்கு, அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் லோவர் லிமிட் பை 2. இதுதான் வந்து ஃபார் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ்லையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் லோவர் லிமிட் டிவைட் பை 2. இங்கே வந்து மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட். மீன் x bar is equal to a plus sum of fi ui divided by sum of fi into h உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே ui வந்துட்டு xi minus a divided by h. ஸோ ஒன்ஸ் xi நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோன்னே அதோட அசியூம்டு மீன் வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அசியூம்டு மீன் எதுலேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்கன்னா உங்களோட கிவன் கிளாஸ் மார்க்ஸோட மிடில் வேல்யூ எடுக்கணும். மொத்தம் இங்கே வந்து 7 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது, அதோட மிடில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா 135. ஸோ அசியூம்டு மீன் இஸ் equal to 135. ஸோ நம்ம கிளாஸ் வைஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 20. கிளாஸ் இன்டர்வலோட டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் உங்களோட கிளாஸ் மார்க்ஸோட கன்சிக்யூட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து 20 தான் வரும். ஸோ h is equal to 20. சம் ஆஃப் fiன்றது வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 68. ஸோ ஒன்ஸ் xi நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனே அசியூம்டு மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். மிடில் வேல்யூ நம்ம எடுத்தோம். h கிளாஸ் வைஸோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியும், h வந்து 20ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ui வந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ui ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனே fi ui ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள், ப்ராடக்ட் ஆஃப் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ui.
frequency into ui நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். Then sum of fi ui find out பண்ணணும், that is equal to 7. ஸோ நம்ம எப்படி sum of fi ui find out பண்ணிக்கோன்னா உங்களோட நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்லாம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நெகட்டிவ் சைன் போடணும். உங்களோட பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ்லாம் 42, ரெண்டு நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 7. ஸோ ஏன் +7 அப்படின்னா பெரிய நம்பர் பாருங்கள், அதோட சைன் தான் உங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து கேரி ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் தான் வந்துட்டு கேரி ஆகும். ஸோ sum of fi ui is equal to 7. ஸோ நம்ம கிடைச்சிருக்க வேல்யூஸ்லாம் நீங்கள் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஏ வந்து assumed mean 135 தெரியும், sum of fi ui வந்து 7 தெரியும், divide by 68 into 20, 7 into 20 divide by 68, then 7 into 20 வந்து 140, 140 divide by 68. இதை நீங்கள் simplify செகண்ட் டேபிளால் simplify பண்ணிங்கன்னா 35 divide by 17. ஸோ இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்களா உங்களோட ஆன்சர் வந்து up to 2 decimals வச்சுருக்கோம், 2.06. then 135 plus 2.06 நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 137.06. ஸோ mean x bar is equal to 137.06 units. நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண மீடியன் அண்ட் மோடோட ரிசல்ட்ஸையும் சேர்த்து எழுதியிருக்கோம் இங்கே. ஸோ 35 டிவைட் பை 17 நீங்கள் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.0588 வரும். அப் டு 2 டெசிமல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம தேர்ட் டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இட் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு 5 இருந்ததுன்னா ப்ரிசீடிங் டிஜிட்க்கு +1 ஆட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ 2.06. ஸோ இதுதான் உங்களோட இந்த டிவிஷனோட கால்குலேஷன் பார்ட். கிடைச்சிருக்க ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. உங்களுக்கு இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட 3 மெஷர்ஸ்மே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி த சேம் இன் திஸ் கேஸ் தான் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ் மார்க்ஸ் எக்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். எக்ஸைன்றது உங்களுக்கு தெரியும், அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் லோவர் லிமிட் டிவைட் பை 2. ஸோ ஒன்ஸ் கிளாஸ் மார்க்ஸ் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனே அதோட மிடில் வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு அசியூம்டு மீனாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம வந்துட்டு. ஸோ ஒன்ஸ் கிளாஸ் மார்க்ஸ் அசியூம்டு மீன் அண்ட் கிளாஸ் சைஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சோடனே யூஐ நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் யூஐ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனே எஃப்ஐ யூஐ நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்.